हेलो एवरीवन मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल कंपलसरी रो यूनिट 2 जो थे कि हमर रहिछि पद्य विभाग एवं आमे प्रथम कविता बड़पण संपर्क रे आलोचना करि सारिथिले। आज आमे आलोचना करबा यूनिट 2 रो द्वितीय कविता जोटा कि होछि तपस्विनी रो पत्र एवं ए तपस्विनी रो पत्र कवितार कवि होचंती कवि गंगाधर मेहेर। तो कविता आलोचना करबा पूर्व प्रथमे आमे लेखकंक परिचय बा कविंकर परिचय संपर्क रे टिके आलोचना करबा। तो कवि गंगाधर मेहेर बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। 1862 मसीहा अगस्त मास 9 तारिख श्रावण पूर्णमी दिन से जन्म ग्रहण करथिले। तांकर रचना संभार गुड़िक पिला माने टिके प्रथमे देखि नबा तापरे आमे आलोचना करबा तांकर जो माने साहित्य साधना एवं तांकर जीवनी संपर्क रे। तो से काव्य अनेक गुड़े से गद्य मध्य रचना करिसेंती, काव्य मध्य रचना करिसेंती एवं कविता मध्य रचना करिसेंती। किंतु से यदि विशेष भाव रे देखिबा आमे प्रसिद्ध अर्जन करिसेंती तांकर काव्य पई। काव्य रचयिता भाव रे से ओडिया साहित्य रे बेसी प्रसिद्ध अर्जन करिसेंती। तो तांकर काव्य गुड़िक देखिबा काव्य मध्य से रचना करिसेंती कोन ना इंदुमती, कीचकबद्ध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, रसरत्नाकर एवं पद्मिनी ए भली भाव से काव्य गुड़िक सब रचना करिसेंती। दरिद्रता पंकपूर्ण जीवन सरोवरु जात होइथिला रंगाजीव कवि गंगाधर सुकुमार साहित्य सरोज। तो आमे पिला माने पढ़ीचे से निजे मध्य स्वीकार करिसेंती जे कोन ना दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिड़ उदर अर्थात तांकर बाल्य जीवन अत्यंत दारिद्र्यतापूर्ण रहिथिला। तो ये जो दरिद्रता पंक पूर्ण रूपक सरोवर बा पुष्करिणी जात होइथिला कोन कवि गंगाधर मेहेरकर ए जो साहित्य रूपक पद्म। तो यही कवि जीवन और जीविकार जटिलतार छंदी होई मध्य भूली नथिले बाणी आराधना। देवी कृपामयी सरस्वती करुणारू कवि कविता रचना तांको पक्षे सहज और स्वाभाविक होई पड़िथिला। कवि थिले भारतीय परंपरार जणे दृढ़ समर्थक। तो तांकर पिला माने से केवल पंचम श्रेणी पर्यंत ही पाठ पढ़ी एवं दारिद्र्यता तांको पाठ पढ़िबार मध्य सुजोग देई नथिला। तो बाल्य जीवन से दारिद्र्यता मध्य निजर जीवन अतिबाहित करिसेंती। निजर ए जो दारिद्र्य जीवन जीविका जटिलता मध्य से छंदी होई जाइथिले मध्य से साहित्य साधना करिबा पई बा काव्य कविता रचना करिया पई केबे मध्य से भूली नाहांती। देवी कृपामयी सरस्वती अपार करुणारू से अनेक गुड़िए काव्य कविता गद्य साहित्य ए सब रचना करी ओडिया साहित्य को समृद्धि करि जाइछन्ती। कवि थिले भारतीय परंपरार जणे दृढ़ समर्थक। गंगाधर प्रेरणार उत्स थिला भारतीय पुराण काव्य और नाटकावली। प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांको काव्य कवितारे आधुनिकतार स्वर और स्वाक्षर सुस्पष्ट। तांको भावराजी नीति और आदर्शर कठोर श्रृंखला शासित होइथिले मध्य विविध मानवीय दुर्बलता को से परिहार करि पारि नाहंती। एतद व्यतीत प्रकृतिर जीवंत और अपरूप शोभा वर्णना करिबारे गंगाधर हेउचंदी समग्र ओडिया साहित्य रे अनन्य। बहि प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मनोज्ञ समन्वय और प्रकृतिर मानवायन गंगाधर रचना को सुखपाट्य करिछि। तो गंगाधर मेहेर जेहेतु से भारतीय परंपरार जने दृढ़ समर्थक थिले सेति पई से कोन करिथिले ना भारतीय पुराण काव्य नाटक गुडी को ए सब को से अध्ययन करिथिले एवं तांकर काव्य कविता रचना पई ए जो भारतीय पुराण काव्य नाटक ए सब थिला तांकर प्रेरणार उत्स बा एहा द्वारा ही से विशेष भाव रे प्रभावित होई परिथिले। तांको काव्य कविता रे पिला माने आमे प्राचीन परंपरा कथा देखिया पई पाइबा। किंतु से जेहेतु आधुनिक जुगर कवि थिले आधुनिकतार किछि छटा आधुनिकतार स्वर स्वाक्षर मध्य आमे तांको काव्य कविता रे पढ़िथिबार परिलक्षित करि परिबा। एवं आमे जदि तांकर काव्य गुडी को पिला माने देखिबा तांकर
ଯେତିକି ବି କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ। ତ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହି ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ। ସେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଜଣେ କବି, ଏକମାତ୍ର କବି ଯିଏ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାନବକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏଇ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହି ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ। ସେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମାନବକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଘୋର ବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୀତା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର କଣ କରିଛି ନା ପ୍ରକୃତି ଏ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି। ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ବର୍ଷାର ଛିଞ୍ଚା ମାନେ ପଡିଛି, ସେଇଥିରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୀତା ଯୋଉ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ମାନେ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କଣ କରିଛି, ସୀତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଧାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେବଳ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହି ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ, ଏହା କେବଳ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ଆମର ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଆଜି କଣ, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯୋଉଟା କି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହଉଛି 11 ସର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରଚନା। ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବା, ସେଠି କହିଛନ୍ତି ପତି ହିତ ସାଧିନୀ ସୀତା। ତପସ୍ୱିନୀର ବିଷୟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେ ସୀତା ସତୀ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସୀତା କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ। ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ଆଜି କବିତା ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କାହା ନିକଟକୁ? ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ବିଷୟ ହଉଛି କଣ? ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର କବିତା। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ରଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦିନ ଭିଖାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁ ନା ଯାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁ ସେ ଯଦି ମାନେ ବୟସରେ ଗୁରୁଜନ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁ ନା ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ସୀତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଏ ଯୋଉ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ସତୀ ସୀତା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କାହା ନିକଟରେ ନା ସୀତାଙ୍କ
निकटरे। तो सीता रामचंद्र एवं सीता जेहेतु माने मानव बेश मानव रूप धारण करिकि से माने पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण होइचंती। तो सीतांक मन भितरे गोटे संदेह आसीबा स्वाभाविक कथा जे कोन जेहेतु यज्ञ र बाम भागरे पत्नी माने अधिष्ठित न हेले यज्ञ कार्य संपादन हो पारे नाही। सेतिपई सीतांक मनरे रामचंद्रଙ୍କ प्रति तांकर विश्वास थिला, किंतु क्षणिक पाई हेले मध्य तांक मनरे गोटे संदेह आसीची। कोन आसीची ना रामचंद्र आ विवाह करि देई नाहंती तो ए जो प्रश्न तांक मनरे आसीची तो ताकू नेकी तांकर से जो मानसिकता को नेकी से माने रचना करिसंती श्रीरामଙ୍କ ପାଇଁ गोटे पत्र एवं जार विषय वस्तु होची जो तपस्वी रो पत्र जहाँ आम आलोचना करवा। तो जमती पिला माने आम कहूली जे आम गुरुजन को पाखक माने पत्र लिखा पूर्वर तांको प्रणाम जनाऊँ। ठीक से भली भाव सती सीता मध्य एठारे रामचंद्र को कौन कर पाद पद्मर से वंदना करिसंती। कौन कहउचंती शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुखगिरी वज्रज ही देखते विदुष। केते सुंदर वर्णना देख पिला माने शरण वत्सल ध्वज अर्थात एठारे रामचंद्र को कहा जाउची कोन ना जिए तांकर शरणागत हुए शरणागत प्रजा मानंकु बा शरणागत लोक मानंकु निजर बात्सल्य रे बा संतान तुल्य स्नेह करिबारे जहांकर पताका ध्वज अर्थात पताका कोन होची ना ए संसार रे उडुची काहेकि ना से शरणागत को सब बेले आपणे नियंती बा कोळेई नियंती। आ गोटे कथा कौन कहे रिपु गजांकुश रिपु कहले होचंती पिला माने शत्रु अर्थात कौन कह ना गज को जो भली भाव बा हाथी को जो भली भाव अंकुश लगाई कि कौन करा जाए ना आयत करा जाए बा बस करा जाए ठीक से ही बड़ी शत्रु रूपक हाथीर अंकुश होचंती किए श्रीराम चंद्र बा ये जो शत्रु रूपक हाथी को बस करिबार बा आयत करिबार दक्षता अछि रामचंद्रंकर। आहरी कौन वर्णना करुचंती दुखगिरी वज्रज ही देखंती विदुष विदुष अर्थात पिला माने कौन ना पंडित। तो पंडित माने रामचंद्र को किभली देखंती ना दुखगिरी वज्र अर्थात गिरी माने तमे जानिच पर्वत तो दुख रूपक पर्वतर वज्र सदृश होचंती बा जम सदृश होचंती किए नाय श्रीराम चंद्र। तापर कौन कहे राजराजेश्वर से पद पद्म द्वंदे दिन भिकारिणी दूर नत शिर बंदे। तो कौन कहे ना राजराजेश्वर जेतिकी भी राजा अछंती सबु राजा मानक मध्यरे श्रेष्ठ होचंती किए श्री रामचंद्र एवं तांकर कौन पद पद्म द्वंदे अर्थात पद्म रूपक जो पाद रही द्वंदे अर्थात पिला माने दुई। तो तांकर जो पद्म रूपक दुई पाद मध्यरे मु कौन करुची ना दूर रे थाई कि ए दिन भिकारिणी बा दरिद्र भिकारिणी बोली सीता निजको संबोधन करिसंती एवं से तांको दूररो थाई कि से पद्म पादरे से कौन करिसंती ना तांकर वंदना करिसंती। करेबाकू मधु आशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन महाराजा महायज्ञे होइछ दीक्षित नवबामा हेउथिब बामांके विखित। तो कौन कहउचंती ना मो मन मध्यरे जो मधुर रूपक आशा बा मधुर आशा रूपक जो अंधकार रही ताकू भेदन करिबा पई कातरे अर्थात कौन अति दुखरे कांतारे थाई करे निवेदन कांतारे अर्थात जंगल मध्यरे थाई के मो अति दुखरे कौन करिछि ना तुमको निवेदन करुछि। महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित महायज्ञ करबा पई तुमे कौन करिछ जो मनस्थ करिछ बा जो निष्पत्ति नैछ नवबामा हेउथिबो बामांके दीक्षित सॉरी विखित। तो कौन कहउचंती ना नवबामा अर्थात जो मु जेमति कहउतली जे पत्नी न हेले यज्ञ कार्य करिबा असंभव। तो एठी सीता भावुचंती जे रामचंद्र कौन करिसंती ना द्वितीय विवाह करिसंती। तो से जो द्वितीय विवाह करिसंती से नववधू बा तांकर जो नुआ पत्नी ही कि जे आसीचंती बामा अर्थात पिला माने स्त्री तांकर जो नववधू जहाकू श्री रामचंद्र विवाह करिसंती सी तांकर बामांके अर्थात तांकर बाम भागरे से कौन करिथिबे ना बसिथिबे।
ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ତ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ କରିକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବଧୂକୁ, ସେଇ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେହି ନବବଧୂକୁ ମାନେ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସତ ଗୁଣରେ କଣ ହେଇଯାଉଥିବ ନା ବଢି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। ତ ସତୀ ସୀତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ସେଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ ଏବଂ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନ। କ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଧନ ରତ୍ନ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତ ହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତ ହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ। ତ ଯାହା ମନରେ ଯାହା କାମନା ରହିଛି ବା ଯିଏ କଣ କରିଛି ନା ଯୋଉ କାମନା ନେଇକି ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତାର ସେଇ କାମନା କଣ ହେଇଛି ନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନ ମୟଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ତୁଳନାରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଧନ ରତ୍ନ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ତାଠାରୁ ମୋର ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଆହୁରି ତୁଚ୍ଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭିକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ ବା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନ ମୟଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଦାନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଛାର ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କଣ ହେବେ ନାହିଁ କୃପଣ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ତ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତ ଏଠି ସତୀ ସୀତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ତୁମ ନିକଟକୁ ଏଇ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ବା କିଏ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତୁମକୁ, ବା ମୋ ପରିଚୟ କିଏ ଲେଖିଛି ଏଇ ପତ୍ର, ତାର ପରିଚୟ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ହେଉଛ କିଏ ତୁମେ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତ ତାପସ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରେ, ସେଇ ତାପସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର ନା ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମାନେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଭିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ହେୟ ବୋଲି ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତ ଆଜି ଯିଏ ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଙ୍କରେ ବା ତୁମ ବାମ ଭାଗରେ ଯିଏ ଆଜି କଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ଭରା ମନରେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ। କାରଣ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ସେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେ ହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତ ଏଠାରେ ସତୀ ସୀତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଏମିତି କେଉଁ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ ବା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ତୁମକୁ ନିଜର ପତି ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମର ବାମ ଭାଗରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁଠାରେ
केते समय धरिकी केते काल अर्थात केते समय धरिकी से केउ मंत्र जप करथिले एवं केउ घोर तपस्या आचरण करथिले जहा द्वारा से आज तुमर पत्नी हेबार सौभाग्य लाभ करिसंती। एहा मात्र प्रभु मते देवटे जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही। कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरो अधिक ताहा हेबो मोर ज्ञान। तो कौन कौन कहउचंती तुमे कौन करिबो ना प्रजा माननकु जो धन रत्न पाट वस्त्र जो दौच सेही धन रत्नर मोर कौनसी प्रयोजन नाही। ए जो मु प्रश्न तुमको पचारिछि जे जो तुमरा नुआ करी जी तुमे विवाह करिछ से पत्नी केउ मंत्र जप करिसंती केते समय धरिकी जप करिसंती बा केउ तपस्या आचरण करिकी से तुमको पति रूपे पाइचंती से प्रश्नर उत्तर मते तुमे कौन करिबो ना जणाइबो। मोर अन्य कोनोसी धन जन पाट वस्त्र कोनोसी रत्न अलंकार मोर आवश्यकता नाही। कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेबो मोर ज्ञान। तो ये जो प्रश्नर उत्तर जदि मते दे देबो तेबे कोटि अश्वमेध यज्ञ रे जेतिकी धन माने दान करा जे ता ठारू मध्य ए मोर प्रश्नर उत्तर अधिक हेबो बोली मो मने करूछि। आउ कोन कहउचंती आउ एक कथा मात्र अछि अनुरोध दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अबोध नाही तांक पितृकोल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग। माने चमत्कार वर्णना पिला माने कोन कहउचंती ना जेते बेले श्री रामचंद्र सती सीता को निर्वासन दंड देइथिले से समय रे सीता अंतसत्वा थिले बा से कोन थिले ना गर्भवती थिले। से गर्भवती थिबा सत्वे मध्य सीता को परित्याग करथिले रामचंद्र केवल ही निज प्रजा मानकर संतुष्टि पाए। तो जो से गर्भवती थिले तापरे से परे आसिकी वाल्मीकि आश्रम रे रहिचंती एवं सेठारे तांकर दी गोटी पुत्र जन्म होइचंती कि लव आउ कुश। तो एठारे सती सीता गोटी अनुरोध करिचंती रामचंद्र कौन अनुरोध करुचंती दुखिनीर पुत्र जुग अत्यंत अबोध माने वर्तमान से माने बालक अछंती तांको माने से माने कोनोसी ज्ञान पाई नाहंती नाही तांक पितृकोल आरोहण भाग्य न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग। माने जन्म समय से माने पितांकर स्नेह कौन से माने जानी नाहंती कारण से माने सीतांक पाखरे ही बड़ होइचंती एवं राजपुत्र होई मध्य से माने तपस्वी वेश धारण करी तपस्वी मानक भଳି से माने आचरण करूचंती। जन्म समय रो पितांकर कोल रे आरोहण भाग्य बा पितांकर कोल रे तांकर कोनोसी स्थान नाही पितांकर कोल आरोहण तांक भाग्य रे नाही न जानंती जन्म कालु पितृ अनुराग। माने जन्म समय रो पितांकर स्नेह कोन ममता कोन वात्सल्य कोन से माने जानंती नाही से माने अति अबोध अटंती। जानी छंती जननीर जीवन कंदाई बाणी तंत्री सहकारे रामायण गाई किए नकांदिब बही मानव हृदय तरु लता तय जही हुअंती अथय। कौन कहउचंती ना से माने तो जन्म काल पितांकर स्नेह कोन से माने जानी नाहंती से माने कोन जानी चंती ना अननीर जीवन अर्थात मांकर जीवन को से माने कंदौचंती कोन करिकी ना बिना तंत्री सहकारी रामायण गाई। तो वाल्मीकि जो रामायण रचना करथिले जानिथिबो तुमे माने ताकू लवकुश गान करूथिले से जानि नथिले श्री रामचंद्र तांकर पिता बोली किंतु से माने जो रामायण गान करूथिले ताहा जेहेतु रामंकर माने जीवन को नहीं कि रचना करा जायतिला तो ताहा प्रति मुहूर्त रे सीता को कोन करूथिले ना तांकर पूर्व स्मृति गुडी को जेते बेले लवकुश गान करूथिले तंत्री सहाय्य रे बिना बजेई के जेते बेले से माने रामायण गान करूथिले सीता बारंबार तांकर पूर्व स्मृति गुडी को तांको मने पड़ी जाउथला एवं तांको आखिरु धार धारी कि लुह बाहरी पडुथला। तो से सेति पय एठारे कहिचंती जे से माने कोन करूचंती ना मते कंदौचंती रामायण गाई कि माने मोर पूर्व स्मृति गुडी को सब मने पड़ी जाउछि किए नकांदिब बही मानव हृदय तरुलता तय तही हुअंती अथय। ये जो रामायण आमर जो जीवन कहानी इरा सुनी कि को मानव रो हृदय सही पारिबो किए नकांदिब रामायण सुनी कि तरुलता तय जही हुअंती अथय। ये जो
ଯାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ରାମାୟଣ ଯୋଉ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଲବକୁଶ, ତାକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନବ ହୃଦୟ ସେମିତିରେ ବି କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର ରାମାୟଣରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମହତ୍ଵ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରାମାୟଣରେ, ତ ରାମଙ୍କର ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିକି, ଜୀବନ ଚରିତ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପଦ ବା ତାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି ବା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି କାହା ପ୍ରତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ରାମାୟଣ ରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ରାମଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ସୀତା ଆଜି ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବାଳକ ଦ୍ୱୟ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେଇବେ। ଯୋଉ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଏଇ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହଉଛି ନା ହାଣି ହଉଛି ବା କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି, ସେଇ କାହାଣୀ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣେଇବେ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ଯେତେ ମାନେ ହୃଦୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସୀତାଙ୍କର ମନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହି ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦମନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଦବେଇକି ରଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ବି ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉ ଲବକୁଶ ଯୋଉ ଗାନ କରିବେ ରାମାୟଣ, ସେ ରାମାୟଣର କଥା ଶୁଣିକି ଯଦି ବି ତୁମର ମନେ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନା ବୈଦେହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ମୃତି, ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତୁମର ଯଦି ମନେ ପଡିବ, ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ ବା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିକି ଭୁଲିଯିବ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ତ ଯୋଉ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ବା ତୁମେ ଯୋଉ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟକୁ ବା ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ କରିବ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳ, ପୁତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ସୀତାଙ୍କର ମନକୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ ନା ମହାଯଜ୍ଞର ସେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେବା କଥା, ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସତୀ ସୀତା। ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତା
ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଛି ମହାଯଜ୍ଞ ହେବ ଏବଂ ସେ ମନରେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ମାନେ ସୀତା ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଖିର ଜଳରେ ବା ଆଖିର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି, ସେଇ ଲୁହର ଜଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଧୌତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି। ତ ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଲେଖିବି, ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆଉ କଣ ଲେଖିବି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସିକି, ସେ ସମୟରେ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ହସି ହସିକି ଆସିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି, ଏବଂ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉନି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।